Friends, as we all know that we are locked down in our home due to COVID-19 means corona, and our all schools are closed, everything is closed, and that's why, dear friends, you have the problem, you have the question, what about our studies? But don't worry about it. We have an ideas, we have so many ideas to do our study at home without school and without teachers. Today, we are going to play an activity which is based on English subject and useful to standard 2nd to standard 6th. Then what's the title of this activity? The title of this activity is that word flower. Word flower म्हणजे शब्दखेळ. त्याला आपण शब्दपुष्पही म्हणतो. त्याला आपण शब्दपुष्पही त्याला म्हणता येईल आपल्याला. वर्ड फ्लॉवर म्हणजे शब्दपुष्प. हा एक शब्दपुष्प ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे, दिस ऍक्टिव्हिटी वी वॉन्ट टू प्ले हियर with help of this activity we can develop our vocabulary. We can develop our storage of vocabulary. That's why we can use that language where there we want to use. How is this activity? How can we play it? Use that in this activity there is a flower. I draw a flower here. It is the word flower. In this flower, at the center of this flower there is a letter, and this letter is O, means our target letter is O. Target letter is O, isn't it? And around that so many words are there. Sorry, so many letters are there. Which letters are there? A, T, N, E, L, C, G, these letters. With the help of these letters, you want to frame a meaningful word, frame a word. Maybe possible it will be 2 letters words, it will be 3 letters words, and it will be 4 letter words, and so on. According to your knowledge, you want to frame it. Okay, but while playing this activity, we want to follow some rules, and without rules we can't play the activity in a proper manner and we can't get the proper result. That's why, what are the rules there? कोणते नियम आपल्याला त्या ठिकाणी ही ऍक्टिव्हिटी खेळताना पाळावे लागतील? तर ते फक्त 4 रूल्स आहेत. ते 4 रूल्स मी तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी. हे आहेत 4 रूल्स. पहिला रूल आहे, वर्ड्स शुड बी मीनिंगफुल. जे तुम्ही जो शब्द तयार करणार आहात तो शब्द अर्थपूर्ण असावा. दुसरा आहे, टार्गेट लेटर शुड बी इन द वर्ड. जो शब्द तुम्ही तयार करणार आहात त्यामध्ये टार्गेट लेटर म्हणजे आता आपण जे फुलामध्ये जे ओ जे लेटर दाखवलेलं आहे, तुम्ही तयार करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शब्दामध्ये ओ लेटर कुठे ना कुठेतरी आलं पाहिजे. तिसरा आहे, यूज ओनली गिवन लेटर्स वन्स इन द वर्ड. त्या शब्दपुष्पामध्ये, त्या वर्ड फ्लॉवरमध्ये जे अक्षर दिलेले आहेत तेच अक्षर फक्त एकदाच वापरून तुम्हाला तो शब्द तयार करायचा आहे. ही आपली तिसरी अट आहे. आणि चौथी अट आहे या ठिकाणी, डोंट यूज अदर लेटर्स which are not given in the flower. आणि आपली चौथी अट अशी आहे की आपल्याला त्या शब्दपुष्पामध्ये, वर्ड फ्लॉवरमध्ये जे अक्षर दिलेले आहेत त्या अक्षराच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कोणतंही अक्षर घ्यायचं नाही. लक्षात आले रूल्स सगळ्यांच्या? ओके. आता तुम्ही वर्ड फ्लॉवर तुम्ही बघितलेला आहेत, कोणकोणते शब्द, कोणकोणते अक्षर त्या ठिकाणी आहेत तेही आपण बघितलेलं आहे. आता मी काही शब्द तयार केलेले आहेत त्या वर्ड फ्लॉवरवरून. हे बघा, पहिल्यांदा मी 2 अक्षरी शब्द तयार केलेला आहे. हा आहे गो, GO. आपलं जे टार्गेट लेटर होतं ओ, ते या ठिकाणी आलेलं आहे.
आणि त्याच्या सभोवताल जी हे अक्षर सुद्धा आहे कुठेतरी, तेही वापरलेलं आहे. जी ओ गो, गो म्हणजे जाणे. बरोबर, हा आपला 2 अक्षरी शब्द करेक्ट आहे. आता दुसरा शब्द पाहूया आपण. 3 अक्षरी शब्द मी तयार केलेला आहे या ठिकाणी. ONE, वन, आणि वन म्हणजे एक, अर्थपूर्ण शब्द आहे. यामध्ये सुद्धा इन दिस वर्ड आल्सो टार्गेट लेटर O is used, N is also there and E is also there. Means this word is also correct. Then next one, it is the four letter words. 4 letters word, that is the GOAT, goat. Goat means bakra in our Marathi. Means this is also meaningful words, and target letter is also used there. G is also there, A is also there, and T is also there. Means this word also is correct. Means we want to follow the rules. You see that another one word I am going to show you, that is the GET. It is the 3 letters word. GET, गेट म्हणजे मिळणे. या ठिकाणी G आहे, E आहे आणि T आहे त्या ठिकाणी. परंतु मात्र आपला जो टार्गेट लेटर जो आहे, टार्गेट लेटर O जो आहे, तो O मात्र या ठिकाणी नाही. त्यामुळे मात्र हा शब्द जरी बरोबर जरी असला तरी आपल्या नियमानुसार आपल्याला हा शब्द तयार करता येणार नाही. डिड यू अंडरस्टँड फ्रेंड्स? Can you do such type of word flowers in your home? Okay. What we learn here, actually, when we are playing such type of activities in home, language games in home, what we learn there? इथून आपण काय शिकलो? Use that today's time of need of time. आजची गरज ही आहे की आपण घरात असलो पाहिजे आणि घरात बसूनच आपण आपले सगळे काम केले पाहिजे, सगळा आपला अभ्यास केला पाहिजे. विथ द हेल्प ऑफ दिस ॲक्टिव्हिटी वी आर स्टेईंग होम अँड वी आर डुईंग स्टडी इन अवर होम. इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह. हे पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह, हे पहिलं उद्दिष्ट आपण या ठिकाणी पूर्ण करतो. दुसरं ऑब्जेक्टिव्ह, दुसरी जी आपली अध्ययन लर्निंग आउटकम्स ज्याला म्हणतो आपण, दुसरं ऑब्जेक्टिव्ह आपलं जे आहे, ज्याला आपण अध्ययन निष्पत्ती म्हणतो, लर्निंग आउटकम्स म्हणतो, ते आहे आपली व्होकॅब्युलरी डेव्हलपमेंट. यामधून आपल्याला अनेक शब्द मिळालेत आणि नवीन शब्दांची आपण निर्मिती केली. म्हणजेच आपण आपला शब्दसंचय वाढवलेला आहे. आणि तो शब्दसंचय वाढवत असताना, व्होकॅब्युलरी डेव्हलप करत असताना आम्ही विचार सुद्धा केलेला आहे शब्द तयार करण्यासाठी. म्हणजेच वी डेव्हलप आवर थिंकिंग स्किल आल्सो. आमचं विचार कौशल्य सुद्धा आम्ही वाढवलं. घर बसल्या कुणाचीही मदत नाही मिळाली आम्हाला. आम्ही स्वतःहून आपलं विचार कौशल्य वाढवलं आणि त्या विचार कौशल्यासोबतच वी ॲक्च्युली इन्क्रीज आवर इमॅजिनेशन पॉवर. म्हणजे आमची कल्पनाशक्ती, काय झाला पाहिजे तो शब्द, काय असला पाहिजे, आम्ही कल्पना करत बसलो. हां, हे असं होईल. वी कॅन डू दिस थिंग इन दिस वे. मीन्स इन दिस वे वी अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स, ऑल दिस learning outcomes, and we did our study without any help in our home. Did you understand? Can you do this activity in your home? Definitely. Okay. What is the need? याला कशाची गरज आहे? गरज काही फारशा मोठी. तुमच्याकडे छोटे छोटे कागद आहेत, तुम्ही ते कागद बनवा. अशा प्रकारे तुम्ही अडॉप्ट करू शकता. त्या ठिकाणचे अक्षर बदलवू शकता, टार्गेट लेटर बदलवू शकता, बाहेरचे लेटर बदलवू शकता आणि अनेक शब्दांची निर्मिती तुम्ही या ठिकाणी करू शकता आणि स्वतःचं डेव्हलपमेंट तुम्ही या लँग्वेजच्या बाबतीमध्ये करू शकता. कराल ना आपल्या घरी? थँक्यू.